हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ वेल फेरेट ट्रेकिंग। जैसे आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि वी हैव रीच्ड टू सर्टन हाइट, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग के पास जितना भी पानी था सारा ख़त्म हो गया है। सो वी विल ट्राई टू रीच टू द रिफ्यूज एंड ऑन आवर वे वी विल क्रॉस अ स्मॉल रिवर। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस और इन्जॉय कीजिए ये जर्नी। We'll go here. This is Rishi, this is Sri, and I am here. I have to go here and reach here, somewhere here. This is a refuge and mountain is here. Here is glacier and all the rivers are starting here, as you can see. These are the rivers starting point. So actually geography যেমন করে এক্সপ্লেন করা হয়েছিল হিমবাহ থেকে রিভারের অরিজিন, সেটা আজকে দেখলাম আমরা। সো গাইজ, আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা খুব ডেঞ্জারাস জায়গার সামনে চলে এসেছি। তো ক্যামেরাটা তাই জন্য আবার অন করতে হলো। সো যাদের হাইট থেকে একটু ফোবিয়া আছে এই জায়গাগুলো, তাদের খুব ভয় লাগে। সবারই ভয় লাগে, বাট হাইটের ফোবিয়া থাকলে আর একটু বেশি ভয় লাগে। সো জায়গাটা অনেকটা এরকম। আমি ঠিক আছি। এরকম জায়গাটা এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে এদিক থেকে। তো পাহাড়ের এটাই, আপনি যদি প্রকৃতিকে রেসপেক্ট না করেন, এনি টাইম এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাজ ইউ এনজয়। ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট দ্য নেচার অ্যাজ ওয়েল। এটাকে অনিয়ন স্কিন ওয়েদারিং বলে। তো যখন বৃষ্টির জল জমা হয়, পার্টিকুলার পারফেক্ট বোঝা যাচ্ছে, দুটো লেয়ারের মাঝখানে বৃষ্টির জল জমা হয়, তারপরে এটা ফ্রিকশন বাড়তে থাকে। অনিয়নের মতো লেয়ার বাড়িয়ে একটা করে পাথরগুলো ছেড়ে আসে। এই দেখুন, ভেরি ইজিলি ছেড়ে যাচ্ছে। এই জন্যই ইভেন এই কারণেই ল্যান্ডস্লাইড হয়। যাও। এরা কি ভীষণ লাকি, এদের লাইফটা এরা এনজয় করতে জানে। এত সুন্দর আমাদের ইন্ডিয়ানদের সারা জীবন আমরা খালি কাজ করে যাই। এদের এখানে নিয়ম করে ভ্যাকেশন হয় সেপ্টেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর। এরা কম্পালসারি দুটো ট্রেকিংয়ে যাই বছরে। যত আমার কোম্পানির যত ইউরোপিয়ান বন্ধু বান্ধবদের দেখেছি, তো ভাল লাগে এদের লাইফস্টাইলটা। এদের অত সেভিং, ঘর কেনা, ওইসব ব্যাপার নেই। এরা নেচারের সাথে থাকে। আমাদেরও আছে, আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও অনেক রকম আছে, বাট সিটি লাইফ ভেরি ডিফিকাল্ট। রাস্তাটা খুব সুন্দর, এঁকে পেকে যাচ্ছে। আমি একটু পেছন ঘুরে দেখাবো। শ্রী আর ঋষি খুব ভালো ট্রেক করছে। এখানে রাস্তাটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, দারুণ একটা ভ্যালি। After 40. My advice to you all, those who want to do trekking, do it now. আমরা একটুখানি হেলথ ইস্যুস
এনার্জি লেভেল হাঁটুর ব্যথা এইসব সাফার করি। So we শুধু এই বুড়ো লোকগুলো করে, not অন্তরে we are enjoying, but it is not very late. It's still okay. We are fortunate enough to be in Europe in this fortunate time. and now when we are going down where Hantus will get broken and we will not have legs. One thing I noticed that I will explain you after going to home. পাশ দিয়ে একটা সুন্দর Not much important. Now enjoy the nature. See, this is also little this is very stiffy, so if you are not very careful. Hi. Buongiorno. People are trekking in group, 2-3 families, and we have seen also group of trekkers. They started very early and now they are coming back. Fortunately in the weather it was showing heavy snowfall and shower and cloudy snowfall, rainfall and cloudy. So luckily it is not correct. Because in mountains you never know weather change. So these guys are coming back, right? We met with them while going. Hi. So a lot of people we met in the valley on the last stop. They are now coming back. We taken a lot of photograph and we were late. Anyways, everything is fine. We're not going to come back again here. Who knows? You may be. Buongiorno. Hi. So these guys are using proper. That is one more difference we have observed. For us, nothing formal. Like for trekking also we use normal sports shoe, but when and special hiking material. But when these European guys came, they are very particular about their shoes, their attire, jacket. What is that supporting stick? I don't know. Trekking stick. They use religiously. They use that. So actually, it gives lot of advantage. We will not realize. We are normally doing a short feet. We are not doing very long trekking. But once you go for a long feet, and if you are little older, it really helps. And it will give you rhythm, like your foot and hand movement are in rhythm. So trekking is also a kind of ওটাকে কি বলে নেশাটাকে addiction. Yes, at times they are also very old people, but they really enjoy it. Not I have seldom seen anyone who is photographing or anything like that, unless and until they are very professional photographer or anything like that. So we have seen this kind of small flower. I think I can stop now because too much video is capturing too much video. See you, bye. Every time I am stopping my gimbal and closing my camera, nature is surprising me with one more new spot. So river is going down there from here towards the downhill. উপত্যকা দিয়ে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে.
তো যতবার জিম্বলটা বন্ধ করছি ততবারই নতুন নতুন অসম অসম জায়গা চলে আসছে। তখন আমাকে কাঁপা কাঁপা হাতে ভিডিওগুলো নিতে হচ্ছে আবার। হ্যাঁ, you can hear the sound of the water. দারুণ জায়গা। Be careful, both of you. Rishi, be careful. Don't do any experiment. দেখেছো? They are filling the bottle. দাঁড়া আগে খেতে যে পাপাকে আরো মরবে। Nothing will happen. Natural water. তুমি ভরে নিয়ে এসো তারপর। হ্যাঁ, টিপিক্যাল রক ফরমেশন না, তার মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা বানিয়েছে। অনিয়ন স্কিন একদম। এইখানে এই দুটো পাথরকে দেখে মনে হচ্ছে টোকা লাগালেই পড়ে যাবে। এটা বুদা পাহাড় আর ইবা নদীর মাঝখান দিয়ে এইখানে আমাদের রাস্তাটা, এইটা দিয়ে আমরা ট্রেক করে এসেছি। দূরে চলে গেছে রাস্তাটা, এইটা আমাদের ট্রেকিং। এই জায়গাটা সোজা পাহাড়ের গা দিয়ে বলে বোঝা যাচ্ছে। খুব ভালো ব্যবস্থা এদের ট্রেকিংয়ের। তো এই লাইফটা লিড না করলে আমরা বুঝতে পারতাম না কত এনজয়। কই ঋষির একটা পেট চলে এসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। इसका नाम है फरफाल्ला। फरफाल्ला, এর নাম হচ্ছে ফরফাল্লা। এই আমাদের রাস্তা দেখাবার জন্য বসে আছে ঋষিকেশ। যথারীতি আবার জিম্বল থেকে হাতে চলে এসেছি। আর কত তুলবো ভাই, এত বিউটিফুল। এবার আস্তে আস্তে যত উপরে যাচ্ছি লাল লাল ফুলগুলো আর ইয়েলো কালারের ফুলগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে। হ্যালো গাইস, তো আমরা একটা রিফিউজ প্লেসে চলে এসেছি, একটা বসার জায়গাতে। ওই টপে যাবো আমরা। জায়গাটা খুব সুন্দর। আর ফারফাল্লা উড়ে গেছে। ফারফাল্লা চলে গেছে। ফারফাল্লা গন। এ পড়ে যাবে তুমি। ওই যে হয় না পুলিশে যে রেলের যে ট্র্যাকগুলো হয়, ওই ট্র্যাকের উপর ক্যামেরা নিয়ে নিয়ে যায় সেরকম করে। ফারফাল্লা গন। ঋষি একটু দুঃখে আছে। ফারফাল্লা ঋষিকে ওটাই বলছিলাম যে লাইফে সবাই লাস্ট অব্দি সঙ্গে থাকে না,
you have to let go some of the element. ফারফারলাকে আদর করতে গেছে, ফারফারলা পড়ে গেছে। For those who don't know what is ফারফারলা, ফারফারলা is a butterfly, is a প্রজাপতি যার নাম ঋষি দিয়েছিল ফারফারলা। ফারফারলাকে বাটারফ্লাই বলে। ও এটাকে আবার হচ্ছে ফুদ্দু হলাম। যখন কি ইটালিয়ান না জেনে ভাবে যে আমি নাম রেখেছি, আমার নামের না মিনিং থাকে অলওয়েজ। ও স্টিল স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে আজি। বলছে স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। হ্যাঁ ঋষি দাঁড়িয়ে থাক। ঋষি মডেলিং করছে। একটু নড়াচড়া, চোখের পাতাটা ফেলতে পারিস, ভিডিও করছি। তো 4000 হবে বলে। Hello guys, so we have reached 3489 meters above sea level. no ওটা মন্টে ব্ল্যাঙ্কেট। We have reached to the refuge, so Valferret Refugio. This is the view, this is a motel. So actually people who really want to trek can stay over here as a motel. There's also a cafeteria over there, that small building over there. The small building over there is a cafeteria, and this is a small motel, and the expert trekker can further trek above down here and go and reach this peak. So this is the view. And we will go down using the park. হ্যাঁ 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 দেখছি আমি। এখান থেকে রিভারটা চালু হয়েছে, নেমে গিয়ে আস্তে 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 এইদিকে চলে যাচ্ছে, ওই দূরে চলে গেছে। লাস্ট পয়েন্ট যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা এটা রিভারটা, এটা রিভারটা নিচে দিকে চলে যাচ্ছে। তো আমরা রিভারের অরিজিনটাও দেখে ফেললাম অলমোস্ট। তো আমাদের হোটেলের রুম থেকে যে গ্লেশিয়ারটা দেখা যাচ্ছিল, যেটা আমরা যাবো ভাবছিলাম, সেটা এই গ্লেশিয়ারটা, এইখান দিয়ে রিভারটা চলে আসছে। এখানে একটুখানি রেস্ট করে আমরা আরেকটা ট্রেক, আজকে আরেকটা এরিয়া কভার করার প্ল্যান করছি। এই রিফিউজ একটা যদি কফি খাওয়া যায়, খেয়ে বেরিয়ে পড়বো, বেশি দেরি করে লাভ নেই। কই কই কোন টপে নড়ছে? জুম করলে দেখা যাবে, বাট এরা যাচ্ছে। আমার মনে হয় ওটা উপরে গিয়ে টেন্ট লাগাবে। হ্যাঁ 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 অবভিয়াসলি। ট্রেক করে উপরে যাচ্ছে আজকে। সো বাই গাইস, অ্যাজ অফ নাও। ভিডিও নিচ্ছি আমি, কিছু হবে না।
গ্লেশিয়ারের সাথে টায়ার্ড অভিযাত্রীদের কীরকম লুকস হয় দেখুন। ঋষির মুখটা দেখে মনে হচ্ছে এভারেস্ট ক্লাইম্ব করে নিয়েছি। কত ক্যালোরি বার্ন করলি আজকে? 9,000 minimum. এই হ্যাঁ চল একটা ফটো। হ্যাঁ সেলফি তুলে Hello guys, so we have reached to the Val Ferret refuge. From here this is a refuge. Hi. So we will take the below path while returning, and our destination is on that side. So this path is far little steeper but longer, so it will take almost half an hour to reach there. So see you on the basement. মার হেল্প লাগবে, মা বেঁটে তো একটু। না না তুমি গিম্বেল ঋষি আমি ফটোগ্রাফি করছি তো, তুই মাকে হেল্প কর প্লিজ। মাকে হেল্প করো, মাকে হেল্প করতে না আমাকে লাগবে না, তুই ছেড়ে দে, তুই মাকে হেল্প করতে করতে দুজনে আস্তে আস্তে আয়। We have our bus at 3:47, so we are heading little bit. ঋষি কোনো লুজ পাথরের ওপরে পা রাখবি না। কাছে তুমি নামতে পারবে? নামতে পারবে তো? স্টিভ আছে। রাস না রানিং এ যা হয়, আদারওয়াইজ লেট হয়ে যাবে। একবার ট্রেনটা মিস করলে সেকেন্ড ট্রেকটা হবে না আমাদের। How much time it took? Almost 1 hour. Yeah. No. How much time it will take? 1 hour. Time? go down. Okay. Because 3:47 is the bus. The bus is 3:47. Yeah. So you have to little bit.
ইয়া ঋষি এখানটা খুব টাফ আছে, ঠিক আছে? কুকুরটা আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে, তাই জন্য ওকে ছেড়ে দিলাম। ঋষি মায়ের হেল্প লাগবে মনে হচ্ছে আমার। একদম ধরে নামো, ঠিক আছে? This is a small stream coming from the river. He's getting scared of me. He's uncomfortable feeling. No. Happy? Yeah. Okay. Okay, we'll go. Three. Is no adapt. Yeah. The shoes. Yeah. Bye. We'll go a little fast. 3:47 is the bus. Yeah. Yeah, you can come, or next one you can come. Okay, bye. শর্টকাট আছে? আমরা জঙ্গল না গিয়ে ডাইরেক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। 47। বেশি আলটিমেট রাস্তাটা কোনটা? ওইটা, এইটা নয় তো? ওইদিকে যেতে হবে আলটিমেট। মোটা কোথায়? কাজু তাড়াতাড়ি, টাটা। We are late. That's why we are running.
सो फाइनली हम लोग भाग भाग के डाउन से आके लग रहा है पहुँचेंगे। दिस गाइस आर डूइंग माउंटेन बाइकिंग। सीम्स लाइक वी विल एबल टू रीच। क्या लग रहा है ऋषि पहुँच जाएंगे? हाउ मच टाइम वी हैव? How much? Tredici? 26 minutes. I think 26 minutes is suffice. नहीं 37 मिनट है तो 47. तो আমি তো ভুলেই গেছি না ঘড়িটা তো 10 মিনিট পিছিয়ে আছে। सो फाइनली वी रीच्ड टू द बस स्टॉप जहाँ से चालू किए थे हम लोग। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक और डिसलाइक और कमेंट और बी विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।